اللهم وإلى حضرة سيدنا ونبينا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يطلع في شهر ربيع الأول وقمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى، وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا، فولد بوجه خجل قمرا وفرقدا. ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا، واستغاث به نوحا عليه السلام فنجا من الردى، وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا، ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا، ودخل عليه الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت الشمس الفلاح والهدى فسميه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب2000 عام، يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته، فأهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض، وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام، وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار، ولم يزل ينقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة، حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقي على سفاح قط. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صلي وسلم. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور، بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي. أنت أم أم أب ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. الصلاة والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. أنت منجينا
والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطاش يوم نشر كتابيا سيدي خير النبي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وأهلنا إن ضاع يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدير ولد الحبيب السيد المتعبد والنور من وجناته يتوقد جبريل نادى في منصة حسنه هذا مليح الكون هذا أحمد يا ربي صل على النبي محمد للخلائق من جهنم في قليل هذا كحيل الطرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد هذا جميل النعت هذا المرتضى هذا مليح الوجه هذا اللوحد يا ربي صل على النبي منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد قالت ملائكة السماء بيسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد يا رب صل على النبي الخلائق من جهنم في قليل بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند صلى عليك الله يا علم الهدى ما لاح طيره في القصور يغرده يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم حبيبا يا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم യുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് ചൊല്ലിയതിനെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മൗലിദ് പാരായണം ഹബീബായ ഞങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെയും പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലെ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ
ചെന്ന് الصلاة والسلام عليك يا رسول الله എന്ന് പറയാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലാഹ്. ഖുൽ ബിഫദ്ലില്ലാഹ് വബിറഹ്മതിഹി ഫബിദാലിക ഫൽയഫ്റഹൂ ഹുവ ഖൈറും മിമ്മാ യജ്മഊൻ. വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു, നബിയെ പറയുക, ബിഫദ്ലില്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഫദ്ൽ കൊണ്ടും വബിറഹ്മതിഹി ഫബിദാലിക ഫൽയഫ്റഹൂ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടും സന്തോഷമായി കൊള്ളണം. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മതൻ ലിൽ ആലമീൻ. ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലോകത്തിനാകമാനം റഹ്മത്തായിട്ടാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റഹ്മത്ത് നമ്മിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിരിക്കണം. ഹബീബായ തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ലോകത്തേക്ക് ആഗതമാകുന്നത് അത് സന്തോഷമാണ്, ആശ്വാസമാണ്, സമാധാനമാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ചിന്ത ആ രീതിയിലേക്ക് എപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ശൈത്താനിന്റെ ചിന്തയെ തൊട്ട് അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വന്നു. എന്തിനാണ് പ്രത്യേകമായ സന്തോഷം? അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം ഹബീബായ തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മാതൃക കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അഥവാ നബിദിനം ആഘോഷിക്കുക എന്നുള്ള മാതൃക സ്വഹാബത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതായ ചോദ്യങ്ങൾ കാതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സാധുക്കളായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു വേദനയുണ്ടാകും. ശരിയാണല്ലോ, എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ, ഒറ്റ ചിന്തയിൽ, പെട്ടെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വല്ലാതെ പെടപെടച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു നല്ല കാര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം. ഒരു നല്ല കാര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ സന്തോഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കോമൺ സെൻസ് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടതായ മകൾ, ഭാര്യ വന്ന് പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ മകൾ ജനിച്ച ദിവസം ഓർമ്മയില്ലേ, ഇന്നാണല്ലോ ജനിച്ചത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുണ്ടിൽ ഒരു ചിരി, ചെറിയൊരു പുഞ്ചിരി വിടരും. ഏത് പിതാവ് നോക്കിയിട്ടാണ് ചിരിക്കുന്നത്? പോട്ട് മകൾക്ക് സന്തോഷം നേരും, ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കും, ഒരു ടൈ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. ഏത് പിതാവ് നോക്കിയിട്ടാണ്? മുഅ്മിനീങ്ങൾ നല്ലതുണ്ടാകുമ്പോൾ, നല്ലത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ സന്തോഷിക്കും. ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ്? മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വസഹബിഹി വസല്ലം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കിയില്ലേ? ഖുൽ ബിഫദ്ലില്ലാഹി വബിറഹ്മതിഹി ഫബിദാലിക ഫൽയഫ്റഹൂ. നബിയെ പറയുക, അല്ലാഹുവിന്റെ ഫദ്ൽ കൊണ്ടും റഹ്മത്ത് കൊണ്ടും സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക. റഹ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കേൾക്കണേ, വ്യക്തമായി പഠിക്കണേ. ഹദീസുകളിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബുഖാരി, സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ഹദീസിൽ, മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസ്, 3 ലക്ഷം ഹദീസ് മനപ്പാടമുള്ള അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഫിൽ ഹദീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ ശറഹ് രചിച്ചതായ രചയിതാവ്, ഫത്ഹുൽ ബാരി രചിച്ചതായ രചയിതാവ് ഹാഫിദ് ഇബ്നു ഹജർ അസ്ഖലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. പ്രഗൽഭമായ ഇസ്ലാമിന്റെ 2ാം പ്രമാണമാണ് ബുഖാരി. ബുഖാരിയുടെ ശറഹ് രചിച്ചത് ഹാഫിദ് ഇബ്നു ഹജർ അസ്ഖലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ്. അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്, ഹദീസ് പറയുകയാണ്, ആ ബുഖാരിയുടെ ഹദീസ് എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്. ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
ജൂതരെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ്. ഹബീബായ തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതാ ജൂതരെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ മദീനയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ജൂതരെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ്. ജൂതർ അവിടെ നോമ്പ് നോറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത്? ജൂതര് നോമ്പ് നോറ്റപ്പോൾ ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത്? ഞങ്ങൾ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഫിർഔനിൽ നിന്നുള്ളതായ വിടുതലുണ്ടായപ്പോൾ, അഥവാ മൂസാ നബിക്ക് വിജയം ഉണ്ടായപ്പോൾ, ഫിർഔനെ മുക്കിക്കൊന്നപ്പോൾ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ സന്തോഷമാണ്, ആ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നോമ്പ് നോറ്റുകൊണ്ട് സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസിനെ അഭ്യാസ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം പറയുകയാണ്, അസ്ഖലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഒരു നല്ല കാര്യം വരുമ്പോൾ, ഒരു നന്മ നമ്മിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓർമ്മയിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം. ഒരു വിപത്ത് നമ്മിൽ നിന്ന് മാറുന്നതായ ദിവസമെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായി സന്തോഷിക്കാൻ നബി തങ്ങളിൽ മാതൃകയുണ്ട്. കാരണം ഹബീബായ തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് നമ്മെ സന്തോഷിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 നോമ്പ് ഞാൻ നോക്കുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. കാരണം മൂസാ നബിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തത് ഞാനാണല്ലോ, ഞാൻ സന്തോഷിക്കണ്ടേ? മൂസാ നബിക്ക് നന്മയുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നെങ്കിൽ മൂസാ നബിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തത് ഞാനാണല്ലോ, ഞാനും സന്തോഷിക്കും. ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഹബീബായ മുത്തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മിലേക്ക് ആഗതമായ ദിവസം നമുക്ക് ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടുള്ളതായ ആഘോഷത്തിന് ഈ തെളിവെന്തുകൊണ്ട് മതിയാകില്ല. ഇത് മാത്രമല്ല, ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട്. ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചില്ലയോ, വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് മഹത്വമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ആമായിട്ട് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. വെള്ളിയാഴ്ചയിൽ പവിത്രതയുണ്ട്. എന്താണ് ആ പവിത്രതയുടെ കാരണം? വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പവിത്രതയുടെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അബുൽ ബശർ ആദം അലൈഹിസ്സലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് മഹത്വമുണ്ടായത്. വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് മഹത്വമുണ്ടായത് കൊണ്ട് ആദം നബിയെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല, സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ട് ആദം നബിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് കൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച മഹത്വമുണ്ടായതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഈദുൽ മുഅ്മിനീൻ, മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഈദ് ദിവസമാണ്, മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ പെരുന്നാളാണ് വെള്ളിയാഴ്ച. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടതായ ഉപ്പാപ്പ ജനിച്ച ദിവസമാണ് നാം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ആ ആഘോഷത്തെ കുറിച്ച് നാം മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ അവിടുത്തെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ പലപ്പോഴും നാം മറന്നു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദീനെന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തമാണ്. ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് കൃത്യമായ ദൃഷ്ടാന്തമുള്ളതാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഹബീബായ തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയിലേക്ക് ആഗതമാകുമ്പോൾ അതാ അവിടെയുള്ളതായ മദീന നിവാസികൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ ആഗതമായതിൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. ഈ സന്തോഷത്തിന് ഇത്ര പാടെന്താ, ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടെന്താ? സന്തോഷിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞു പോകുന്നു, വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. നബി തങ്ങൾ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നു, അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുക. സന്തോഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സ്വലാത്ത് ചെല്ലുക, സിക്ർ ചൊല്ലുക, ഖുർആൻ ഓതുക, അതിൽ വ്യാപൃതരാവുക. എന്തുകൊണ്ട് സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് വീണ്ടും പാവപ്പെട്ട സാധുക്കളായ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ അലയൊടിക്കുകയാണ്? എന്തുകൊണ്ട് സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത്, നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലത്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇതുപോലെ ജനങ്ങളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി റബീഉൽ അവ്വലായപ്പോൾ പ്രത്യേകമായ ഒരു മൗലിദ് പാരായണവും പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രഭാഷണവും
ഒരു മൗലിദ് പാരായണവും ആ ഒരു പ്രഭാഷണവും എല്ലാ ദിവസവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ഹബീബായ മുത്തഖൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സ്വഹാബത്തിന് ഹബീബായ തങ്ങളെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടോ? അവിടുത്തേക്ക് വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്ത ഒരു ദിവസമുണ്ടോ? അവിടുത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കാത്ത, അവിടുത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ഒരു ദിവസം കടന്നു പോകുമോ? ഇല്ലേ, ഇല്ല. കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതുപോലെ എന്നറിയോ, നിങ്ങൾക്കൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം. ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതായ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഹാഫിളീങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മുമ്പയുണ്ട്. കാലങ്ങൾ കഴിയുകയാണ്. കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 100 ഹാഫിളീങ്ങൾ ഷഹീദാവുകയാണ്. സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കണം. 100 ഹാഫിളീങ്ങൾ ഷഹീദാവുകയാണ്. ഇനി എന്താണ് മാർഗം? അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഡിസിഷൻ എടുത്തു. ഖുർആൻ ക്രോഡീകരിക്കണം. ഹബീബായ തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചെയ്തില്ല. നബി ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. അത് തന്നെയല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത്. അന്ന് അത്തരത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു കൂട്ടേണ്ട ഒരു ആവശ്യം തന്നെയില്ല. എല്ലാ ദിവസവും മൗലിദാണ്. എല്ലാ ദിവസവും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങളാണ്. എല്ലാ ദിവസവും സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നോക്ക്, ഹബീബിന്റെ പേരിൽ റബീഉൽ അവ്വലാകുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴാണ് പ്രത്യേകമായ ചർച്ച നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ലേ സാധുക്കളായ നമ്മളൊക്കെയും വിശുദ്ധമായ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ എതിർക്കുന്നതായ ആളുകൾ മന്ത് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബിദിനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിന്റെ പേര് പറയുന്നത്, വേറെ പേരുണ്ട്. നബിദിനം എന്ന് പറയത്തില്ല, നബിദിന ആഘോഷങ്ങൾ നല്ല പേര്, വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ട്. ക്യാമ്പയിൻ, നബി ക്യാമ്പയിൻ, വേറെ മാസം വെച്ചോളൂ. മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പ്രത്യേകമായ ഒരു മാസം നമ്മൾ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിനർത്ഥം എന്തില്ല, മറ്റു മാസങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നോമ്പെടുക്കാനല്ലേ ആലിമീങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും സുന്നത്തോണ്ട് എന്താ കാര്യം? എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും സുന്നത്തോമുണ്ട്. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ആഘോഷിച്ചോളി, ഒരു തടസ്സവുമില്ല. റബീഉൽ അവ്വൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നോമ്പെടുത്തുകൊണ്ട് എന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജനിച്ച ദിവസമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോമ്പെടുത്ത് ആഘോഷിക്കും, ആഘോഷിച്ചോളി, ഒരു വിരോധവുമില്ല. കഴിഞ്ഞില്ല. തറാവീഹ് നിസ്കാരം ശ്രദ്ധിക്കണം. തറാവീഹ് നിസ്കാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുനാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജമാഅത്തായിട്ട് എത്ര ദിവസമാണ് നിർവഹിച്ചത്? അവിടുന്ന് നിർവഹിച്ചു. അവിടുന്ന് ആകെ 3 ദിവസമാണ് നിസ്കരിച്ചത്. 3 ദിവസം നിസ്കരിച്ചു ശേഷം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജമാഅത്ത് കൂട്ടിയില്ല. പിന്നീട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ് ഇതുപോലെ മുഅ്മിനീങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ഒരു പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തായിട്ട് തറാവീഹ് നിസ്കാരം 30 ദിവസം നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അപ്പോൾ സഹാബാക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അവരെന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചില്ല? അല്ല, നബിക്ക് തിരിയാത്തതാ, അനക്ക് തിരിഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചില്ല. അബൂബക്കറിന് തിരിയാത്ത ഉമർ തിരിഞ്ഞോ എന്ന് ചോദിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ? അവർ ആലിമീങ്ങളാണ്, പണ്ഡിതന്മാരാണ്. ഹബീബായ തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ദീൻ പഠിച്ചവരാണ്. ഹബീബായ തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എങ്കിലും അവർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം. കാരണം അങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ സിൽസില അങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ. അപ്പൊ അതിനൊരു മറുപടി ഉണ്ട്. 3 ദിവസം നിസ്കരിച്ചല്ലോ, 3 ദിവസം നിസ്കരിച്ചല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തറാവീഹ് നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല. കാരണം 3 ദിവസം നിസ്കരിച്ചിട്ട് നബി തങ്ങൾ നിർത്തിയില്ലേ? അത് മാതൃകയല്ലേ? 3 ദിവസം നിസ്കരിച്ചാൽ പോലെ തറാവീഹ് അങ്ങനെയാകുമ്പോ നബി തങ്ങൾ നിർത്തി. 3 ദിവസം നിസ്കരിച്ചിട്ട് പിന്നെ പള്ളി വന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ നിർത്തി. അതൊരു മാതൃകയല്ലേ? അതാണ്. അപ്പൊ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ തിരിയാത്തത് ഉമർ തിരിഞ്ഞു. അതുപോലെ
ഉമർ തിരിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം മാറില്ല, പക്ഷെ രൂപങ്ങളും ശൈലികളും ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പള്ളികളിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളി എങ്ങനെയായിരുന്നു? അന്ന് കമ്മിറ്റിക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു, അവരെല്ലാം കമ്മിറ്റിക്കാരായിരുന്നു. അവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് കല്ല് ചുവന്ന് പള്ളി പണിതു, ഓലമേഞ്ഞ് പള്ളി പണിതു. സുന്നത്ത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സുന്നത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് അങ്ങനെ പറ്റുമോ? നിസ്കാരം മാറില്ല, അടിസ്ഥാനം മാറുന്നില്ല, എന്നാൽ പള്ളി മാറ്റി. നമ്മൾ പ്രത്യേകം കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കും, പ്രത്യേകം എഞ്ചിനീയർ, പ്രത്യേകം കമ്മിറ്റി, പള്ളിക്ക് വേറൊരു കമ്മിറ്റി, അഡീഷണൽ കമ്മിറ്റി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്. എന്തിന്? പ്രകടമായിരിക്കുന്ന ജുമുഅയുടെ രണ്ടാമത്തെ വാരം അതാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലത്തില്ല, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ല കൊണ്ടുവന്നത്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെതായ രൂപങ്ങളും ശൈലികളും കൊണ്ടുവരും. രണ്ടാം ഭാഗം കൊടുക്കണം പ്രത്യേകമായി ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇന്നും മുസ്ലിം ലോകം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ മറ്റൊന്നാണ് അറബി നഹ്വിയായ ഭാഷാശാസ്ത്രം. അറബി നഹ്വ് അഥവാ അതിന്റെ ഗ്രാമർ നിയമങ്ങൾ ഭാഷ കൊണ്ടുവന്നത്, പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നേരത്തെ അത്തരത്തിലൊരു ഭാഷാ രീതികൾ, ശാസ്ത്രങ്ങളില്ലായിരുന്നു. നഹ്വിയായ ഒരു ഖാഇദ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പിന്നീട് അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ് അതിനെ ഒരു രൂപരേഖ ഉണ്ടാക്കി ഒരു പ്രത്യേകമായ തർത്തീബിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. നേരത്തെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നല്ല, നേരത്തെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു നഹ്വിയായ ഒരു ശൈലി, പ്രത്യേകമായ ഒരു ശൈലിയിലേക്ക് അറബി ഭാഷ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത നഹ്വിയായ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് വേണ്ടി റബീഉൽ അവ്വൽ മാസമാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായി മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം, ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം, ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വസഹബിഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക, കൂടുതൽ അവിടുത്തെയോട് ഹുബ്ബുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിശ്രമം നടത്തുക, അവിടുത്തേക്ക് ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പരിശീലിക്കുക, അതുപോലെ അതിന്റെ പേരിൽ ദാനധർമ്മങ്ങൾ നടത്തുക. അത്തരത്തിലുള്ള നന്മയാണ് അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് കൂടുതൽ ഹുബ്ബുണ്ടാകാൻ, കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ടാകാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സദസ്സുകൾ നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വസഹബിഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ പൊരുത്തം നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദാ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മൗലാനാ മുഹമ്മദ്. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. الله يدي സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയത്, ഞങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തൊക്കെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നതായ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിന് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ബന്ധുമിത്രാദികൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന്, പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് കാത്തു രക്ഷിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് കാക്കണം അല്ലാഹ്. സാമ്പത്തികമായ തകർച്ച ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. നല്ല സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. വല്ല
ക്യാൻസർ പോലുള്ളതായ മാറാരോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഏവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. നല്ലവരുടെ ചാരത്ത് നല്ലത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല ദിവസത്തിൽ ഹബീബായ മുത്തുതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നേർവഴിയിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാദികളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നീ സഞ്ചാരമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെയുള്ള ഹുബ്ബ് നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഈ സദസ്സിലേക്ക് വദീനം നൽകിയതായ കുടുംബം നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. കുടുംബത്തിൻ്റെതായ രക്ഷകർത്താവ് റബ്ബേ ഇന്ന് ഖബറിലാണ് നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ കുടുംബത്തിന് നീ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. ഒരു സഹോദരൻ ഒരു മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ആ മകളുടെ പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യം നീ തിരികെ കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. പൂർണ്ണമായ ശിഫാ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ മോൾക്ക് നല്ല ആഫിയത്തുള്ളത് ആയുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരു ഉപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ആ ഉപ്പയെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ റഹ്മത്തും ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഓരോരുത്തരെയും നീ അറിയുമല്ലോ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖൽബകം നീ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ തമ്പുരാനേ. അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിന് തമ്പുരാനേ അവരുടെ ആഗ്രഹം നീ സാധിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടൊപ്പം അല്ലാഹുവേ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ഞങ്ങളെ നീ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. നാളെ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടൊപ്പം ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാദികൾക്കും നീ പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണേ അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ربنا لا تردن أيدينا خائبين بسبب ذنوبنا يا رب العالمين. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.